Olá, tudo bem? Eu aqui, Joyce Hasselman, trazendo para você informações exclusivas direto de Israel. E agora eu entrevisto aqui no Ministério do Turismo o ministro Yariv Levy, que é advogado, é político, é do partido Israel Beitenu, líder de direita aqui de Israel e do ministro da Defesa. E a gente vai conversar, claro, sobre política. Aqui todos sabem, entendem e vivem a política. Ministro, um prazer conversar com o senhor. Shalom, ברוכים הבאים לירושלים. A Sandra fará a nossa tradução, ela é a tradutora aqui oficial, né? Sempre está junto com os políticos que vêm de outros países, até com os políticos brasileiros, fazendo a tradução com os políticos que estão aqui e falam em hebraico. Ele falará em hebraico, eu em português, e a gente vai seguir a entrevista. Ministro, qual é a sua opinião sobre as recentes decisões da Unesco que negaram a soberania de Israel sobre a Cidade Santa, sobre Jerusalém, sobre o Monte do Templo? Uma decisão que, inclusive, machucou a nós brasileiros, porque o nosso governo votou contra Israel e contra os cristãos do nosso país. אני חושב שזה שפל חסר תקדים שאליו הגיע ארגון אונסקו והגיעה אליו הקהילה הבינלאומית. כמה אפשר להכחיש את ההיסטוריה ולהתכחש למציאות? כאילו שדוד המלך לא היה יהודי ולא חי בירושלים ובנה את העיר, כאילו ששלמה המלך לא היה בירושלים ובנה את העיר. בכלל, אני חושב שצריך לזכור דבר אחד, ארץ הקודש היא ארץ אחת וירושלים היא עיר אחת. אני לא מכיר אף אדם שקיבל רשות מאלוהים לחלק את ארץ הקודש, לחתוך אותה, לחלק את ירושלים ולחתוך אותה. ואני חושב שבפעם הראשונה, אחרי כל כך הרבה שנים, ירושלים וארץ הקודש פתוחות לכולם. אנחנו רואים בזה לא רק זכות, אלא דבר שהוא באמת דבר ענקי בשבילנו. לוודא שארץ הקודש תהיה פתוחה לכל מי שבא, לכל מי שמבקר בה, שבני כל הדתות ובפרט הנוצרים יוכלו לבקר במקומות הקדושים, יוכלו להתפלל, יוכלו להרגיש חופשיים ובטוחים. ואני חושב שההחלטות האלה רק מעודדות את הטרור ומעודדות את אלה שרוצים להוציא מכאן לא רק את היהודים, אלא קודם כל דווקא את הנוצרים. Os cristãos que são perseguidos nos Estados Árabes, né? E pegando esse gancho, eu quero saber a sua opinião sobre declarações de integrantes da ONU que se dizem favoráveis à criação de dois estados, né? Um pedaço de Israel e o pedaço da Palestina. Qual é o risco para Israel com se isso se tornar realidade? לצערי הרב, בכל האזור הזה של המזרח התיכון, למעט במדינת ישראל, נוצרים נרדפים, מגורשים מבתיהם, כנסיות נהרסות ונשרפות. ישראל היא המקום היחיד שבו באזור הזה נוצרים חיים בביטחון מלא, ואנחנו רואים בזה לא רק חובה, אלא זכות גדולה להבטיח שכך יהיה. אני חושב שההחלטות האלה של האו"ם ושל המוסדות האחרים שמסונפים אליו הן החלטות שמהוות פרס ישיר לטרור, הן מעודדות את האסלאם הקיצוני להמשיך ולפעול כדי להשיג את המטרה האמיתית שלהם, שהיא לנקות את ארץ הקודש לא רק מיהודים אלא גם מנוצרים. ומה שהכי חמור בעניין הזה, אני חושב שהעולם כולו מתמודד היום עם בעיה של טרור הולך וגובר. ישראל עומדת בחזית של המאבק הזה, משיגה הישגים אדירים בהתמודדות ובהדיפה של הטרור, ומי שפוגע בנו בסוף מקרב את הטרור לפתח הבית שלו. Há 2 dias ouvimos uma palestra sobre a democracia israelense, que pessoalmente me orgulha muito ver esse tipo de democracia, o respeito às liberdades. Né? Cristãos andam aqui, árabes andam aqui, judeus andam aqui. Então Israel respeita, os judeus respeitam, ao mesmo tempo em que são desrespeitados, né? Quando existe o domínio árabe, tanto em bairros quanto nas regiões. E um dos membros da Knesset e ministros
como ele, né, nos contaram que estão proibidos de entrarem no monte do templo e que judeus, em geral, só visitam o local com escolta armada, né, enquanto os árabes podem entrar em qualquer momento. Como é que o senhor avalia essa intolerância? אני חושב שיש קצת הגזמה בתיאור הזה. בסופו של עניין אנחנו מקפידים לוודא שכל המקומות הקדושים יהיו פתוחים לכולם, ואנחנו עושים את זה באמת מתוך כבוד לכל הדתות האחרות, וכדי לשמור על מצב שבו כולם יכולים להגיע ולבקר בכל מקום. אנחנו הצלחנו אחרי לא מעט שנים שהיו קשות להגיע למציאות שבה גם הר הבית פתוח לביקורים של תיירים ושל יהודים, ואני חושב שכל מי שיבוא לכאן יגלה שאפשר ללכת כאן בביטחון ולבקר במקומות השונים וליהנות מחוויה רוחנית מיוחדת. את יודעת, עד שהיית פה עכשיו, אני בטוח שאת חוזרת חזרה בן אדם אחר, הרבה יותר שלם, הרבה יותר רוחני, והדבר הזה לא נשאר רק אצלך, אלא הוא מקרין על כל הסביבה שלך, על החברים, על המשפחה. אני יכול להגיד בצורה הכי ברורה, כל מי שרואה אותנו ושומע אותנו, אנחנו נקדם אותו בברכה, ארץ הקודש מחכה לו, תהיה לו כאן חוויה מדהימה ששום דבר לא דומה לה, והוא יבוא בשלום ויחזור בשלום. Eu vou puxar um pouco para o meu Brasil e para a América Latina, que sofreu e tem sofrido os desmandos da esquerda, da política ligada à esquerda. Tivemos durante 13 anos um governo de esquerda que levou o nosso país a ter 14 milhões de desempregados nas ruas, pessoas sem condição de sobrevivência. A violência disparou absurdamente e, ao mesmo tempo, houve um grande trabalho para reprimir as liberdades, né? No nosso país, a esquerda fez muito mal. Como é que o senhor, como um membro de partido de direita, avalia a atuação da esquerda aqui e no mundo como um todo? אני חושב שהתפיסות של השמאל, ואנחנו רואים את זה גם בישראל, ובצורה הכי בולטת אגב באירופה, בהרבה מאוד מובנים הן תפיסות נאיביות, גם בתחום הכלכלי וגם בתחום המדיני. אני חושב שהמחשבה שבה אם אתה רק תיכנע ותהיה נחמד לאלה שרוצים לפגוע בך, תביא לזה שהם יהיו מרוצים ויניחו לך, היא שגיאה יסודית. אם לא תהיה חזק ותעמוד על שלך ותגן על מה שחשוב לך, תראה כחלש, ומי שנראה כחלש מתנפלים עליו ופוגעים בו. אני גם חושב שבתחום הכלכלי התפיסות הישנות שדיברו על כלכלה קומוניסטית ללא יוזמה חופשית, ללא אפשרות לתת לאנשים להתפתח וגם ליהנות מהעבודה שלהם וממה שהם מרוויחים, הן תפיסות שמביאות לזה שהכלכלה נעצרת ובסוף כולם מתיישרים על שוויון לא במקום גבוה אלא במקום הכי נמוך שיש. אני לכן שייך למפלגת ימין ואני מחזיק בעמדות גם לאומיות כאן וגם בתפיסה כלכלית שמעודדת את היוזמה החופשית ודואגת לתת לכולם את הכלים כדי להשתלב בכלכלה ולהתקדם, ואגב מסייעת למי שבאמת לא יכול, כי אנחנו לא צריכים להזניח את אלה שבאמת לא יכולים, להם צריך לדאוג ולסייע להם. אבל אני חושב שהיחס לישראל לא צריך להיות בכלל עניין של ימין ושמאל, וחבל שבהרבה מקומות זה כך, שאנחנו רואים שמפלגות שמאל נוקחות עמדה שתומכת באופן אוטומטי, בין אם זה במוסלמים קיצוניים ובין אם זה באלה שמקדמים טרור, העיקר שהם נגד מדינת ישראל. אני חושב שבעניין הזה במפלגות הימין בעולם יש הרבה יותר אהדה ותמיכה בישראל, והלוואי שגם אצל חלק ממפלגות השמאל תהיה הבנה
שצריך לפעול ולראות את הדברים בדרך אחרת. זה חשוב לא רק לנו, זה חשוב קודם כל לעולם החופשי כולו, כי מי שרוצה לחיות בעולם חופשי, מי שרוצה להדוף את הטרור ואת האסלאם הקיצוני, צריך לתמוך במי שמגן על הערכים האלה בצורה הכי נחושה, וזו מדינת ישראל. O senhor me contou aqui no bastidor que há um sofrimento, uma dor, uma mágoa com o tratamento que a nossa esquerda brasileira, que o ex-presidente Lula destinou a esse povo, né? A Israel, ao povo judeu. Como é que foram essas relações e o que Israel precisa do Brasil para que haja de fato um relacionamento mais próspero entre os países? קודם כל אני מוכרח לומר שבישראל יש ממש הערצה כלפי ברזיל. קודם כל בגלל הכדורגל. הלוואי והייתי בפעם הבאה שתבואי, בבקשה תביאי לנו איזה שחקן או שניים לקבוצה שלי, היא באמת זקוקה לזה. אבל זה לא רק לכדורגל, זה גם לתרבות, זה גם למוזיקה, להרבה מאוד דברים שבאמת הופכים את ברזיל למעצמה. מעצמה לא רק בגלל הגודל של המדינה, אלא גם בגלל התוכן שלה. וכשאתה מעריך אנשים ומעריך מדינה, אתה מצפה גם להתייחסות אמיתית והוגנת כלפיך. ואני חושב שכאשר הגיע לכאן הנשיא לולה לביקור, והגיע לפרלמנט הישראלי, ובעצם בכל הנאום שלו הדגיש כמה הוא מקבל את העמדות של הצד השני, ובעצם בא ודרש מאיתנו לחתוך את הארץ שלנו, לחתוך את ארץ הקודש ולמסור אותה לידי הטרוריסטים, כדי שיהיה להם בסיס יותר חזק לפגוע, אגב, לא רק בנו, אלא גם בכל מי שרוצה לבוא ולבקר בארץ הזאת. זה היה דבר באמת פוגע, דבר קשה ודבר לא הוגן. אני חושב שהיחסים בין ברזיל לישראל יכולים להיות יחסים מאוד קרובים. יש בינינו המון דברים משותפים. יש גם בישראל קהילה מאוד גדולה של יוצאי ברזיל שתורמת למדינה המון, ואנחנו תמיד פתוחים כדי לשפר ולחזק את היחסים האלה, ומאוד מאוד מקווים שכך אכן יהיה. Israel tem muito a oferecer ao Brasil, como, por exemplo, a tecnologia de dessalinização da água, como tecnologia na área de segurança, que nós precisamos tanto do Brasil. Eu faço votos que os governos, né, possam se ajudar e que o meu governo mude sua posição na Unesco em relação ao voto envolvendo a Cidade Santa. אני מוכרח להגיד שישראל היא מדינה מיוחדת. אנחנו מדינה מאוד קטנה, רק 8 מיליון תושבים, אבל מדינה שהיא מובילה בהמון תחומים, לא בכדורגל כמו שאמרתי, אבל בדברים אחרים. למשל, הדיסק-און-קי שהוצא בישראל, טכנולוגיות שכל אחד משתמש בהן ביום-יום, תוכנת ווייז לניווט שהיא של חברה ישראלית, וכמובן המון תרופות ושורה ארוכה של פיתוחים בתחום החקלאות ובתחומים אחרים. לישראל יש המון ידע, המון יכולות לשתף את הידע הזה, ובמיזמים משותפים להגדיל באופן משמעותי גם את הייצור החקלאי, גם לתרום לשירותי הבריאות, גם לעזור בתחומים של הבטחה ובשורה ארוכה של נושאים. אנחנו תמיד שמחים לעשות את שיתופי הפעולה האלה, וככל שהם יעמיקו, אני חושב שכולם ירוויחו. בכל זאת, אני חושב שיש שני דברים שמאוד חשובים. האחד, שהעמים יכירו אחד את השני, ואין דרך יותר טובה להגיע לזה מאשר לבקר אחד אצל השני. ואני באמת אומר שישראל פתוחה, ואנחנו נקדם פה בברכה ובאהבה גדולה כל מי שיגיע מברזיל, והוא גם ימצא כאן הרבה מאוד דוברי פורטוגזית שאפילו יעזרו לו להרגיש בבית. ומצד שני, אני חושב שהשיתוף פעולה הזה לא יכול להיעצר רק ביחסים הכלכליים ובשיתוף הפעולה היומיומי. אני חושב שכאשר מדינות הן ידידות והן חברות, הן לא מצביעות אחת כנגד השנייה, לא באום ולא באונסקו ולא במקומות כאלה, ואני חושב שבעניין הזה בהחלט יש מה לשפר.
para fechar. Então vamos nos conhecer. O que se pode fazer para aumentar o turismo aqui em Israel, né? E eu sei que o embaixador, né, Yossi Shelley, está trabalhando para que se retorne um voo direto Brasil e Israel. Isso já é um bom caminho, né? קודם כל באמת יש לנו שגריר נהדר, יוסי שלי, שבאמת עושה עבודה חשובה, ואני חושב שהפוטנציאל של התיירות הוא עצום. אגב, אנחנו בישראל ראינו מתחילת השנה עלייה של 25% במספר התיירים שמגיעים לכאן, ויש גם עלייה יפה במספר התיירים שמגיעים מברזיל. אני חושב שחשוב מאוד שיפתח קו טיסות ישירות בין ברזיל לישראל. אני מזמין את סוכני הנסיעות הברזילאים לבוא, להכיר את ישראל ולשווק אותה ולארגן קבוצות שיגיעו לארץ. אנחנו מפעילים נציגות של משרד התיירות בברזיל, היא עומדת לרשות כל מי שרוצה גם לקבל מידע וגם כמובן לבוא ולהגיע לכאן. ואני חושב שהחוויה של ביקור בארץ הקודש, ולא רק זה, זה חוויה של חופש, של קולינריה מצוינת, של תרבות, של באמת מקומות מדהימים. זה החופשה והחוויה הכי יפים שיכולים להיות, ואני באמת מקווה שנראה בקרוב הרבה ברזילאים שוטפים ככה את הרחובות של ישראל. Então, eu vou fazer o convite. Eu conheço boa parte da Europa, conheço os Estados Unidos, não é a primeira vez que estou em Israel. Eu posso deixar um testemunho com toda certeza para você que esse é um dos lugares mais especiais do mundo. Aqui você encontra absolutamente tudo. Alta tecnologia, você consegue ter uma conexão espiritual muito grande com a cidade santa, a cidade sagrada. Você tem uma gastronomia que é incrível. Você tem vinhedos que são sensacionais. Hoje Israel produz grandes vinhos e eu provei alguns aqui. Você tem um povo que de fato te recebe de braços abertos. Você tem uma segurança que é sensacional. Eu saí aqui nas ruas de Israel às 10h30 da noite, usando relógio de grife, joias, a pé, sozinha, sem nenhum medo, porque pura e simplesmente a criminalidade aqui é quase zero, é praticamente zero, porque se respeita o outro, porque a lei funciona, porque a polícia funciona. E aqui há uma das coisas que eu mais prezo em toda a minha vida e pela qual eu tenho lutado durante anos, que é o respeito às liberdades. Aqui as pessoas são livres para escolherem o que querem, no que acreditarem, como fazer, para onde ir. Aqui há oportunidade para todos. Dentro de Israel, onde há o comando do governo de Israel, todos têm liberdade, inclusive aqueles que vêm de países árabes. Então, vale a pena você conhecer Israel, fica aí a minha dica. Ministro, muito obrigada, boa sorte e aguardo o senhor no meu Brasil. Shalom. תודה רבה. Shalom, shalom.